गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अज आप एक्सरसाइज 13.2 करन जा रहे हैं। सब तो पहला बेटा आप 13.2 के फर्स्ट सम की स्टेटमेंट देखते हैं। यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंपलीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बेटे, आप एक्सपोनेंट के ला ला के जी थले आपको दी है स्टेटमेंट सॉल्व करना। ठीक है बेटा मैं तुम प्रॉपर्टीज कराई सी पहले लैक्चर के जिस आप चैप्टर स्टार्ट किया उस मैं तुम दसिया कि जो अपने को बेस सेम हो तो टर्मा मल्टीप्लाई हो पावर्स की हो वा ऐड हो जाए। ठीक है बेस सेम हो तो सारिया टर्मा आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो की होंगे पावर्स ऐड कर दी। ठीक है हम 3 आ बेस सारे सेम आ 3 पावर्स वक्रिया वक्रिया 2 4 8। ठीक है बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई होंगे पावर ऐड कर देनी जिन्नियां पावर्स है। सो जिन्नियां पावर्स उन्होंने ऐड कर देना बेस 1 करके। ठीक है बेस 3 रख के बाकी सारी पावर्स में ऐड कर देना 2 + 4 +। ठीक है हम बेस 3 ही वो मैं रखता उपर ने जिन्नियां पावर उन्होंने की करता मैं प्लस करता। ठीक है 2 + 4 6 6 + 8 कितना आ गया 14। सो ये की आ गया मेरे को 3 की पावर 14। ठीक है बेटे नेक्स्ट पार्ट आ सेकंड उस की है 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10। ठीक है बेटे एर की फिर बेस सेम है 6 पावर की 1 की 15 1 की 10 पर एर की मल्टीप्लाई नहीं है डिवाइड है। बेटा मैं तुम पहले लैक्चर दसिया जो बेस सेम हो तो डिवाइड का साइन हो तो पावर की हो जाती माइनस हो जाती मल्टीप्लाई के प्लस तो डिवाइड के माइनस हो जाती। सो ये क्या आ जाएगा 15 - 10 आ जाएगा। ठीक है सो 15 - 10 तुम पता है बेटा 6 की पावर कितनी हो जाएगी 5। ठीक है बेटे थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट के किया 5 की पावर 2 दैन ऊपर क्यूब डिवाइडेड बाय 5 की पावर क्यूब। बेटा मैं प्रॉपर्टी एक कराई सी कि कि पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता। हम 5 की पावर 2 है दैन 3 है। सो उपरलियां दोवें पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 तो 3 मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा 6। 5 की पावर की होगी 6 पावर की पावर की होती आपस में मल्टीप्लाई हो जाती डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। फिर बेस सेम ने सो 5 लिखांगे तो डिवाइड का साइन है तो पावर की हो जाएगी माइनस हो जाए। जो डिवाइड आए तो पावर माइनस कर देनी है तो जो मल्टीप्लाई आए पावर ऐड कर देनी। ठीक है सो हम बेटा 5 की पावर 6 - 3 की आ गया 6 जो 3 कर देंगे तो 3 5 की पावर 3। ठीक है बेटा नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट सम की है 3 की पावर 4 की पावर 3। फिर बेटा पावर की पावर आ गई सो पावर की पावर की होती मल्टीप्लाई हो जाती है। सो उपर वाली दोवें पावर 4 तो 3 की हो जाएगी मल्टीप्लाई 4 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा की आ गया 12। सो आंसर क्या आ गया अपने को 3 की पावर 12। बेटे हम आप सैकेंड सम कर जा रहे हैं। सैकेंड सम की सब तो स्टेटमेंट देखते हैं। सिंपलीफाई एंड एक्सप्रैस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बेटा आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिखना वा नीचे जी आपको दी आप स्टेटमेंट दी। ठीक है सब तो पहला बेटा मैं 4 तो 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। 4 दी गए 4 कितने होता 2 के टेबल के कितने 2 दैन 2 तो 1। ठीक है इस तरह 32 की कर लो बेटा 2 के टेबल 32 किस होता 6 ते तुम मैं करनी सिखाई प्राइम फैक्टराइजेशन। दैन 16 8 ते दैन 8 कितने होता 4 ते एंड 4 कितने होता बेटा 2 ते दैन 2 के टेबल कितने होता 1 ते। सो 4 किन्ने 2 च ब्रेक होया 2 मल्टी 2 के आप इतने सारे ले लेंगे 2 की पावर 3 मल्टी 3 की पावर 4 दैन 4 को किस तरह लिखा 2 मल्टी 2 नीचे 3 मल्टी 32 किन्ने 2 च ब्रेक होया 1 2 3 4 5 2 आप 5 टाइम 2 मल्टी 2 2 2 सो मैं 5 टाइम 2 नीचे ले लिया। ठीक है सो मैं लिख सकता 2 की पावर 3 मल्टी 3 की पावर 4 मल्टी आ 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 1 है ना जो कोई पावर ना हो 1 होती। सो इन मैं लिख सकता 2 कितनी बारी आ 2 है मेरे को 2 टाइम दैन 3 नीचे मेरे को 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 2 है मेरे को 5 टाइम। सो हम बेटा उपर वेखो इतने 2 की पावर 3 इतने 2 की पावर 2 तो मल्टीप्लाई हो दिया जो टर्मा मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम आ यदा भी 2 आ बेस यदा भी बेस 2 आ तो पावर की हो जाएगी ऐड हो जाएगी 2 की पावर हो जाएगी 3 + 2 आ 2 की पावर 3 आ 2 की पावर 2 ऐड हो जाएगी 3/4 में आप कुछ नहीं किया साइड पर लिख दो नीचे गएगा 3 मल्टी 2 की पावर 5। हम बेटा 2 की पावर 3 + 5 कितने है 2 की पावर 5 3 की पावर 4 दैन 3 मल्टी 2 की पावर 5। ठीक है हम देखो बेटा ਜਾਂ तो इतने सिंपल कर दो 2 की पावर 5 ना 2 की पावर 5 कैंसल आउट कर दो की वजह तो 3 की पावर 4 नीचे 3 जो 3 की कोई पावर ना हो तो की 3 की पावर 1 होंगी है। ठीक है
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਮਾਈਨਸ 1, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 + 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 + 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ 1। ਸੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1। ਇੱਥੇ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1। ਹੁਣ 1 + 1 2, ਦੈਨ ਆ ਪਲੱਸ ਹੋਦਾ ਦੈਨ 2 + 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਤੁਹਾਡਾ 3 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ a ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਲਟੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ 8। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ ਦੋਵੇਂ, a ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਆ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 - 3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਲਟੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 5 - 3 ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਸਾਈਡ ਤੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ 8। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਬੇਸ ਸੇਮ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 + 8। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 4th ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਈਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਓਨਲੀ ਇਨ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ 108 × 192। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 108 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 108 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 54, ਦੈਨ 54 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 27, ਦੈਨ 27 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 3 ਤੇ ਗਿਆ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 27 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 9। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 9 ਬੇਟਾ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 3 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 1 ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, 3 ਆ ਜਾਊਗਾ, 4 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, 5 ਆਊਗਾ, 6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ 7 11 ਠੀਕ ਹੈ 13 ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 192 ਵੇਖਿਆ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 96 ਤੇ। 96 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 48 ਤੇ। 48 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 24 ਤੇ। 24 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 12 ਤੇ। 12 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 6 ਤੇ। ਦੈਨ 6 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 3, ਦੈਨ 3 ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 3 1 3। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 108 ਕਿੱਦਾਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ 2 ਆਏ ਵਿੱਚ 2 × 2 ਦੈਨ 3 × 3 ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 108 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ, 108 ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ 2 × 2 ਦੈਨ 3 × 3। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੈਨ ਨੀਚੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ 192 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 2 ਆਇਆ 1 2 3 4 5 6। ਸੋ 6 ਟਾਈਮ 2 ਆਇਆ, ਦੈਨ 1 ਟਾਈਮ 3 3 4 5 6 ਦੈਨ 3। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 2 ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ 6 ਟਾਈਮ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 × 3। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬੇਟਾ ਦੋਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ 108 ਮਲਟੀ 192 ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ 108 ਮਲਟੀ 192। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 108 ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਲਟੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਦੈਨ 19 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 192 ਥਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਮਲਟੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1 ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 1 ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ 2 ਆ 2 ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ 2 + 6 ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਲਟੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋਗੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਏਗਾ 3 + 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 + 6 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 8, ਦੈਨ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ 3 + 1 ਹੋ ਗਈ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਓਕੇ ਬੱਟੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ 270। ਸੋ 270 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 270 ਲੈ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 270 ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਇਓ 2 ਤੇ 3 ਤੇ 5 ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਊਗਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 5th। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5th ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੈਨ 2 ਦੈਨ ਮਲਟੀ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਲਟੀ 7। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ 8 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ 2 4 8 ਦੈਨ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 2 4 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 2 ਤੇ ਦੈਨ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3 × 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ 8 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ 8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 8 ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 × 2 × 2 ਕਰਕੇ 2 2 4 4 2 8। ਸੋ ਮੈਂ 8 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 2
ਮਲਟੀ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 8 ਦੀ ਥਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਦੈਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਹੈਗੀ 3, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਦੀ ਥਾਂ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਦੈਨ ਉੱਪਰ 3 ਮਲਟੀ 7। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ ਤੇ 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈਗੀ 10 ਮਲਟੀ 7। ਨੀਚੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, 3 ਕਿੰਨਾ 9। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਾਵਰ ਸਭ 'ਚ। ਸੋ ਕੀ ਆਇਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਮਲਟੀ 7। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆ 2 ਤੇ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਮਾਈਨਸ 9। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 7 ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ 1। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 ਦੀ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ। ਸੋ 10 ਮਾਈਨਸ 9 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਲਟੀ 3 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 2, 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 49, 7 7 ਜਾਂ 49। ਦੈਨ 49 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮ ਕਰਾਏ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ।